दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी पहली ईमेल आई है करनैल सिंह खालसा जी दी फ्रीमोंट कैलीफोर्निया तो ये लिखते हैं खालसा अते खालिस्तान एक मनुख अते राज दा रोल मॉडल। खालसा अकाल पुरख दी फौज है अते खालसा पंथ दी मौज विचों प्रगट होई नस्ल है। इस दे संसार विच विचरण लई धन धन श्री गुरु नानक साहब 10 जामिया सेधा अते पूरने इस संसार नूं लिखती रूप विच दे के गए हैं। ये साडे वड्डे भाग हैं। फिर अगे दा प्रबंध भी करते हुए धन धन श्री गुरु नानक साहब जी महाराज 10वें जामे च सानू ये सेध दे के गए सन कि साडी आत्मा श्री गुरु ग्रंथ साहब विच अते साडा शरीर खालसा पंथ विच होवेगा। दूजे पासे सिख कौम की अज की हालत वाल जे देखिए तो हर सिख की अपनी दो सिक्खी है। उसने अपने हित पालन लई छोटे छोटे धड़े बना रखे हैं। वो आप धर्म अनुसार चलन की थां धर्म नूं अपने अनुसार चलाउण लई हर रोज़ नवीआं घटना घटदा है। जो उसके राह का अड़िक्का बनता है उस नाल वो लड़ाइयां झगड़े करता है। इस काम लई धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी की भी वो कोई परवाह नहीं करता। तीजे पासे उस दे गवांढी धर्म उस नूं खत्म करने लई उस दे सिख गुरु साहिबान वालों बख्शे अनमोल सिद्धांतां विच हर रोज़ रला पा के उस नूं भंबल भूसे च पाउण दा कोई मौका नहीं खजांदे। अज सिख कौम दे अखौती आगुआं ने सिख कौम की डोर विपरा हवाले दे रखी है। नित डेरावाद का जाल विछा के पिछे तो मदद की जा रही है। उपरोक्त अंदरूनी अते बहरूनी मसलियां नाल नजिठण लई अज पंथ दर्दियां अगे ये एक वड्डी चुनौती है। अज सिख कौम नूं गुरमत अनुसार एक रोल मॉडल समाज सिरजण लई अपना धार्मिक राजनीतिक समाजिक विद्यक सभ्याचारक आर्थिक आदि सारा सिस्टम लिखत विच करके अते सरबत खालसा सद के उसकी प्रवानगी लैनी चाहिए है। हो सकता है इस विच पहली बार कुछ घाटां रह जाण पर गुरु साहिबान खालसा पंथ नूं अपना शरीर अते धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं अपनी आत्मा का दर्जा दे के गए हैं। सो ये दोनों रल के हर साल विसाखी ते इकट्ठे होके समय की लोड़ अनुसार सोध कर सकते हैं। इस तरह थोड़े ही समय विच साडे कोल ये बहुत सोहनी सेध देने वाला एक बहुत सर्ब प्रवानित दस्तावेज होवेगा। उस दे चल के सारे सिखां दी सिक्खी भी एक दूजे नाल मिलदी अते एक होवेगी। अज साडे केंद्रीय स्थान श्री अकाल तख्त साहिब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अकाली दल आदि ते पंथ विरोधी ताकतां कब्ज हो चुकियां हैं। इस लई वो ताकतां खालसा पंथ नूं एक करन लई सरबत खालसा जी मन्नी परमन्नी विधि कदे नहीं अपनाउणगियां। पर पंथ दर्दियां नूं अपना कीमती समा होर ना गवांदे होए हो सके तां दुनिया पद्धर दा सरबत खालसा छेती तो छेती सदना चाहिदा है। होर नहीं तां घट्टो घट्ट अमरीका पद्धर दा खालसा सिस्टम सरबत खालसा सद के जरूर सुधारिया जाना चाहिए है। इस तरह सारे खालसा पंथ अगे सानू एक तजर्बे के तौर पर मिसाल पेश करनी चाहिए है। फिर इस खालसा पंथ के सुधरे सिस्टम नूं लागू करन लई सानू एकता अते सिक्खी नूं परनाए सिंह सिंघनियां दी भर्ती शुरू करनी चाहिए है। उस दे पिंड पिंड शहर शहर राज स्टेट अते देश पद्धर दे 5-5 मैंबरी जथे बना के संसार पद्धर दा एक संपर्क सिस्टम लागू करना चाहिए है। दसवंध दे एक हिस्से नाल एक साझा खाता खोलना चाहिए है। उस नाल सारा सिस्टम चलाउणा चाहिए है अते उस दसवंध नाल अखबार रेडियो टीवी इंटरनेट आदि मीडिया शुरू करना चाहिए है। उस नाल असी एक खालसा यूनियन बैंक भी शुरू कर सकते हाँ। इस तरह लोड़ अनुसार कुछ कर सकते हाँ। खालसे दी जीवन जांच निजी अते परिवारक जीवन ये खंडे बाटे दा अमृत पान करके गुरु वाले बनना अते पंथक अकाल तख्त साहिब वालों प्रवानित रहत मर्यादा अनुसार विचरना। दूसरा गुरमत अते दुनियावी विद्या हासिल करनी। तीसरा गुरमत अनुसार गृहस्थ धारण करना। चौथा एक वाहिगुरू दा नाम जपना ते धर्म की किरत करनी। पंजवां बच्चों की परवरिश वाहिगुरू की सगात समझ के गुरमत अनुसार करनी। छेवां माता पिता का आग्याकार होना अते उन्हां दी सेवा करनी। पंथक जीवन पहला अमृत पान करके संगत अते पंगत राही पंथ खालसे अथवा अकाल पुरख की फौज जथेबंद होना अते पंथक रहत मर्यादा दे धारनी होना। दूसरा खालसा पंथ विच जथेबंद होकर दसवंध नाल गुरु आशे अनुसार लोड़वंदां दी मदद करनी। तीसरा खालसा पंथ विच जथेबंद होकर गुरु आशे अनुसार शस्त्रधारी होकर जुल्म अते जालम दा नाश करना। चौथा सारे
ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜੀਵਨ ਘੜਨ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀਮੌਂਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਇਕੱਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਿਲਪੀਟਸ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਸੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਡਿਬੇਟ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਅੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਕਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲਡ ਲਿਖਤ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲਾਨੇਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨੋਟਸ ਲਏ ਬਰੀਫ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੋਨੋਂ ਕਾਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮ ਮਨੁੱਖ, ਕੰਪਲੀਟ ਮਨੁੱਖ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਜਿਆ, ਔਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਪੰਥ 'ਚ, ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਔਰ ਸਰੀਰ ਪੰਥ 'ਚ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਡ ਫਾਈਨਲ ਵਰਡ ਹੈ। ਪੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਹੁਕਮ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ। ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਵਾਕ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਹਰਾ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਚੇਹਰਾ, ਨੌਕਰ ਹੈ, ਦਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਕਾਨਸੈਪਟ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ SGPC ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਪਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਵਿਸਾਖੀ ਜਾਂ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਅਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਏ।
ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਡੀਆ, ਰੇਡੀਓ, TV ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ, ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਕੀ ਹੋਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖ ਛਕੇ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਥਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਚਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਡਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ 10 20 50 100 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨਸਾਈਡ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਥੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਡਮਾਇਰਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਫੌਜ ਆਈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਫਿਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਰਚੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਦੂਸਰਾ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੀ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਚੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਫਸਟ ਥਿੰਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ
ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।